through 16. 창세기 16장 1절에서 16절. Genesis chapter 16 verse 1 through 16. 창세기 16장 1절에서 16절 읽어드리겠습니다. 아브라함의 아내 사레는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하갈이라. 사레가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사레의 말을 들으니라. 아브라함의 아내 사레가 그 여종 애굽 사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈의 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. 사레가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 아브라함이 사레에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하매 사레가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사레 앞에서 도망하였더라. 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁 곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사레의 여종 하갈아 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 그가 이르되 나는 내 여주인 사레를 피하여 도망하나이다. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게 돌아가서 그 수하에 복종하라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀 수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라. 그가 사람 중에 들나귀같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라. 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 이러므로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레스 사이에 있더라. 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라. 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라. 네, 우리 가은이부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Now Sarah, Abram's wife, had not been able to bear children for him, but she had an Egyptian servant named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Abram agreed to what Sarah said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she was conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarah said to Abram, "This is all your fault. I put my servant into your arms, but now that she's pregnant, she treats him with contempt. The Lord will show who's wrong, you or me." "The slave is in your hands," Abram said. "Do with her whatever you think best." Then Sarah mistreated Hagar, so she fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. The angel of the Lord said to her, "Return to your mistress and submit to her authority." Then The angel added, "I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count." The angel of the Lord also said to her, "You are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery." He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everybody's hand against him, and he will live in hostility toward all his brothers. Thereafter Hagar used another name to refer to the Lord who spoke to her. She said, "You are the God who sees me." She also said, "Have I truly seen the one who sees me?" That is why the well was called Beer Lahai Roi. It's still there because Kadesh and Bered. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael. 아멘. 창세기 말씀 가운데 특별히 아브라함의 그 여정을 쭉 같이 살펴보고 있어요. 아브라함을 하나님께서 갈대아인의 우르에서 이렇게 쫙 뽑아놓으셔서 하란에서 머물다가 하란에서 머물러서 가나안으로 그렇게 옮기시고 잠깐 애굽으로 내려갔던 그런 실수도 범하였지만 다시 가나안에서 머물면서
그곳에서 지지난주 말씀 나누면서 롯을 돕기도 하고 다른 가나안 족속들을 돕기도 하고 그렇게 하면서 살아가고 있는 모습을 보았어요. 오늘 말씀해 보니까 그 가나안 지역에 아브라함이 몇 년 정도 살았다고 말씀을 기록하고 있죠. 10년 정도 살았을 때에 라고 기록을 하고 있어요. 단순히 한 짧은 문장으로 기록하고 있지만 이 10년이 지났다라는 말이 어떤 의미일까요? 아브라함에게는 어떤 의미일까요? 아브라함이 하란을 떠났을 때에 나이가 몇 살이었죠? 75, 75세였어요. 75세에 다른 지역, 다른 문화권의 지역, 전혀 나와 상관이 없는 본토와 친척, 아비집을 떠나는 나와 전혀 상관이 없는 타국에 가서 살아야 되는 그런 상황이었어요. 그런데 그렇게 타국으로 가는 아브라함에게는 누가 계셨어요? 하나님께서 계셨어요. 하나님께서 약속하셨잖아요. 하나님께서 무슨 약속을 하셨죠? 아브라함으로 하여금 그 땅을 주고 그 땅에서 머물 수 있는 자손들까지도 아브라함에게 약속하시고 지난주에 말씀에서는 하나님께서 그 약속을 이행하시겠다 하면서 약속 의식까지 하나님께서 딱 치르시는 모습을 보여주었어요. 그런데 그런 하나님을 만난 아브라함이 몇 년을 지났다고요? 10년을 지났다. 10년을 지나다 보니 아브라함의 마음이 어땠을까? 한국말에 10년이면 강산도 변한다라는 말이 있어요. 강산이 변한다는 말이 뭐죠? 리버도 변하고 마운틴도 변한대요. 사실 그게 뭐 좀 과장된 말이긴 하지만 10년이라는 시간이 굉장히 긴 시간이고 많은 것이 바뀔 수 있는 시간이라는 거예요. 아브라함이 10년 동안 가나안에 머물렀다라는 것은 굉장히 많은 시간을 그 가운데 보냈다라는 거고 많이 바뀌었다라는 거예요. 그 과정 가운데 가장 많이 바뀌었던 게 무엇일까? 아브라함의 믿음이었어요. 하나님께서 그렇게 여러 번 만나서 너에게 자손을 줄 것이고 너에게 이 땅을 줄 것이야 라고 몇 번이고 말씀하셨음에도 불구하고 아브라함은 변했어요. 뭐가 변한 거예요? 믿음이 변한 거예요. 그도 그럴 것이 75세에서 85세가 됩니다. 굉장히 나이가 이제 든 할아버지 축에 속하는 그런 사람 아브라함에게 믿음이 연약해질 수밖에 없었던 거예요. 그때 아내 사레가 꾀를 내죠. 아내가 뭐라고 그러죠? 오늘 말씀해 보니까 아내 사레에게 여종이 있었는데 애굽 사람인 하갈이라는 여종이 있었어요. 그 여종을 아브라함의 아내로 주고 그 아내를 통하여서 하갈을 통하여서 아이를 가지면 그 아이가 내 아이가 될 것이고 아브라함의 상속자가 될 것이라는 그런 꾀를 내요. 그리고 아브라함은 그것을 받아들여요. 그리고 실제로 하갈이 임신을 하죠. 아이를 가져요. 아이를 가지고 나서 그때부터 문제가 발생을 하죠. 무슨 문제가 발생을 해요? 하갈이 사레를 멸시해요. 이전에는 종이었던 그녀가 이제 같은 아내의 입장으로서 와이프의 입장으로서 너는 임신도 못하는 그런 여자야. 나는 임신했어. 아브라함의 이제 첫 번째 부인과 같은 그런 역할을 할 거야 라고 생각을 하고 사레를 멸시하기 시작해요. 그때 사레가 아브라함에게 막 달려가서 화를 막 내요. 내가 받는 이 모욕을 당신이 받아야 돼요. 내가 받는 이 욕을 당신이 받아야 돼요. 그랬더니 아브라함이 어떻게 절신을 하죠? 당신의 여종이니 당신이 마음대로 하세요. 그래서 사레가 하갈을 학대했다라고 표현을 해요. 이게 히브리어 말로 굉장히 엄한 벌이에요. 이스라엘의 법 가운데 어떤 법이 있냐면 종을 많이 쳐서 며칠 뒤에 죽으면 그 주인이 종을 죽인 것이 아니라 그냥 죽었다라고 표현을 해요. 그만큼 많은 벌을 해도 많이 쳐서 죽을 만큼 때려도 주인이 종을 그렇게 대할 수 있다라는 거예요. 그렇게 보았을 때 사레가 하갈을 그렇게
학대했다라는 표현이 정말 엄청나게 하갈을 많이 때렸거나 학대를 했다라는 것을 알 수가 있어요. 이래서 하갈은 어떻게 되죠? 하갈은 그 주인 사례를 피해서 도망가요. 이 여인이 어느 나라의 사람이라고요? 애굽 사람이라고요. 그래서 애굽 지역으로 도망을 가는 와중에 하나님의 사자를 만나요. 하나님의 사자가 하갈에게 뭐라고 그러죠? 물어보죠. 네가 어디서 와서 어디로 가느냐. 그런데 딱 그 대화를 시작할 때 하갈에 대하여서 뭐라고 말을 하고 있죠? 8절 말씀 보세요. 이르되 여호와의 사자가 말하는 거예요. 사레 여종 하갈아 라고 표현을 해요. 사레 여종 하갈아 라고 표현을 하면서 네가 어디서 왔으면 어디로 가느냐 라고 말해요. 하나님의 사자가 하갈에 대하여서 하갈이 왜 어떻게 사례를 멸시했었죠? 같은 와이프의 입장이라는 거예요. 그것보다 이제는 더 앞질러서 나는 이제 아브라함의 아이를 가진 아내라고 해서 사례보다 더 높게 자신을 칭하였던 그 하갈의 위치를 하나님의 사자가 더 정확히 찝어주는 거예요. 사례의 여종 하갈아 라고 부르는 이유가 거기에 있어요. 그랬을 때 하갈이 그것을 캐치하고 스스로를 그렇게 이야기를 하죠. 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 하갈이 자신의 위치를 다시 한번 점검하는 거죠. 그리고 여호와의 사자는 하갈에게 명령해요. 내 여주인 사례에게 다시 돌아가서 그 수하에서 복종해. 복종하면서 살아가. 그러면서 하갈에게 복의 말들을 더해요. 너희가 너 자녀를 통해서 이스마엘이라는 아들을 낳을 건데 그 이스마엘의 자손들이 엄청 많아질 거야. 그때 하갈이 나를 살피시는 하나님께서 나를 보고 계시는구나 하면서 그곳의 이름을 부엘라 헤로이라고 했던 그런 말씀이 오늘의 말씀이에요. 오늘 말씀을 통해서 어떤 아브라함을 보게 되는 거죠. 그리고 어떤 이야기를 듣게 되는 거죠. 우리가 창세기 말씀을 보면서 사람들이 이렇게 살았대, 사람들이 이렇게 했대라는 것을 보는 것이 아니라 무엇을 보자고 하는 거죠? 하나님께서 어떻게 역사하시는 것을 보자라고 시작하면서 우리가 창세기를 보는 거예요. 우리 26장의 말씀에서 하나님께서 어떤 역사를 하시는 거죠? 자, 아브라함에게 가장 초반부에 말씀드렸어요. 10년 동안 아브라함과 사레에게 아무런 변화가 없었어요. 하나님께서 약속하신 것 중에 한 가지도 주시는 것이 없었어요. 임신을 하지 못했어요. 아이를 갖지 못했어요. 상속자를 갖지 못했어요. 그때에 아브라함과 사레는 사레를 통해서 어떤 꾀가 나는 거죠? 인간적인 방법을 생각하는 거예요. 하갈이라는 여종을 통하여서 아이를 가지고 그 아이를 통하여서 아브라함의 상속자를 갖고 이 하나님이 약속하신 그것을 이 상속자가 받게 하기를 원하는 그런 인간의 꾀를 내놓아요. 근데 하나님은 어떻게 역사하세요? 그것에 대해서 아무 말씀 안 하세요. 왜 아무 말씀 안 하실까? 딱 찾아오셔서 아니야 바로 말씀을 하시고 하갈을 아브라함의 아내로 주지 않고 그냥 조금 더 시간을 보내실 수도 있었는데 왜 하갈을 아브라함의 아내로 맡게 하셨을까? 우리가 좀 더 창세기 말씀을 읽어보면 더 이해가 되지 않는 말씀들이 또 나오는데 이 하갈과 이스마엘이 나중에 어떻게 돼요? 지금은 돌아가서 여주인에게 복종하라고 말씀하시는데 창세기 22장 23장 말씀에 보면 어떤 말씀이 나오냐면 이스마엘과 하갈을 어떻게 하라고 그래요? 내어 쫓으라고 해요. 왜? 하나님 왜 이렇게 변덕을 부리시는 하나님처럼 그렇게 쓰이는 걸까요? 왜 이렇게 보이는 걸까요?
하나님이 지금 집중하고 있는 자가 있어요. 하나님께서 지금 오늘 창세기 말씀에서 계속 집중하여서 보고 있는 한 사람이 있어요. 그 사람이 누구예요? 아브라함이에요. 아브라함의 무엇을 키워주시기 위한 하나님의 일이죠? 역사죠? 아브라함의 믿음을 키워주시기 위한 하나님의 역사인 거예요. 지금 이 딱 16장만 보면 이해할 수 없는 말씀이지만 우리가 아브라함의 이야기를 대충 알잖아요. 너무너무 많이 들어서 알잖아요. 아브라함을 한 단계 한 단계 키워주시는 그런 역사인 거예요. 10년 동안 아무 일도 일어나지는 않는 아브라함에게 인간적으로 그럴 수 있어요. 인간적인 꾀를 내어서 내가 이렇게 해볼까, 내가 저렇게 해볼까, 아 이렇게 하면 되겠네라고 생각을 하면서 조금 더 내 방식대로 무엇인가를 해보려고 하는 인간의 모습을 그대로 하나님은 놓아두세요. 왜? 우리 또한 그런 모습을 가지고 있기 때문에 아브라함의 믿음을 키워가시는 하나님이 어떻게 키워주시는지를 보기 위한 거예요. 그런데 아브라함이 단순히 여기서만 보는 인간의 꾀만 갖고 있었나요? 아브라함이 굉장히 업그레이드된 믿음을 가졌다는 것을 알고 계시나요? 15장 말씀에서는 아브라함의 상속자를 누구라고 아브라함이 생각했어요? 다메섹 사람 엘리에셀이라는 사람이 있었어요. 아브라함의 씨가 아니에요. 아브라함의 자녀가 아니에요. 그냥 다메섹 사람 엘리에셀, 아마도 굉장히 충직한 종 중에 한 사람이었을 거예요. 이 종에게 뭘 한다고요? 상속자의 권한을 주겠다라고 아브라함이 얘기를 하는 거예요. 그런데 이후에 하나님께서 약속하시고 약속 의식까지 행하시잖아요. 그 이후에 10년 동안 10년이 지난 이후까지 아브라함을 기다렸는데 아브라함에게 아무 일이 없자 사레의 꾀를 따라서 하갈을 아내를 취하고 그 하갈이 낳은 자녀를 통해서 상속자를 삼겠다라는 아브라함의, 우리에게 있어서는 별거 아닌 것 같지만 아브라함은 굉장히 큰 믿음의 업그레이드가 된 거예요. 무슨 업그레이드죠? 하나님의 말씀을 이렇게도 가능하겠네라는 그런 업그레이드를 한 거예요. 따지고 보면 하갈의 자녀 이스라엘, 하갈의 아들 이스마엘도 누구죠? 아브라함의 자녀예요. 이스마엘이라는 이름은 뭐냐면 하나님께서 도우신다, 하나님께서 돌보신다라는 그런 의미예요. 그런 의미를 가지고 아브라함이 이스마엘이라는 이름을 지어준 거예요. 아브라함의 믿음을 하나님께서 조금 업그레이드 시킨 거예요. 10년이라는 시간 동안. 그럼에도 불구하고 하나님은 거기서 멈추는 아브라함의 믿음을 요구하지 않으세요. 아브라함이 몇 세 때 이삭을 낳죠? 99세의 약속을 받고 100세가 되었을 때 이삭을 낳아요. 오늘 말씀 마지막 부분에 아브라함이 몇 살 때 이스마엘을 낳았다고 하죠? 86세. 86세에서 100세가 되기 위해서 또 몇 년이 지나는 거죠? 14년이라는 시간. 14년이라는 시간에 또 하나님께서 아브라함의 믿음을 또 연단하시는 거예요. 이해가 되나요? 우리처럼 성질이 급한 그런 사람들은 하나님께서 왜 이렇게 역사하시는지 이해가 되지 않아요. 그런데 그 과정 가운데에 아브라함을 다루시는 하나님을 조금 더 구체적으로 살펴보면 하나님은 꾸준히 기다리시고 그 기다림을 통해서 그 사람이 무엇하기를 원하시는 거냐면 믿음이 성장하기를 원하는 거예요. 커가기를 원하는 거예요. 아주 조금씩이지만 그 과정 가운데에 네가 나를 믿느냐라는 질문을 통해서 조금씩 더 믿음이 성장해 나가기를 원하는 거예요. 99세에 아브라함이 하나님의 천사들을 하나님과 만나잖아요. 하나님께서 그 아브라함에게 약속을 하세요. 그런데 그 아브라함이 믿질 않아요. 핏이 묻어요. 사례도 핏이 묻어요. 온전히 믿지 못하겠다는 거예요. 그럼에도 불구하고 아브라함에게 그 역사를 이루세요. 왜? 아브라함의 믿음을 또 성장시켜 주시기 위해서.
자, 우리가 생각해 봐야 할 문제예요. 모든 시간들이 거의 비슷하게 움직이잖아요. 친구들처럼 학교를 다니거나 직장을 다니거나 집에서 일을 하거나 우리 일상생활이 거의 비슷한 것과 같아요. 하나님께서 우리에게 약속하셨잖아요. 하나님께서 우리에게 무엇인가를 약속하셨잖아요. 그 약속 지금 당장 이루어주시면 안 돼요? 라고 우리는 언제든지 하나님 앞에 컴플레인 해요. 근데 하나님은 지금 무엇을 하고 계시는 거죠? 우리의 믿음을 조금씩 성장시켜 주시는 일을 하고 계시는 거예요. 어제보다는 오늘보다는 내일 조금씩 더 커가는 우리를 기대하시면서 그렇게 바라보고 계시는 거예요. 그래서 믿음은 어떤 단어와 가장 밀접한 관계가 있냐면 인내라는 단어와 굉장히 깊은 관련이 있어요. 인내라는 말을 조금 쉬운 말로 풀이하면 기다림이에요. 왜 그럴까요? 하나님께서는 지금도 뭘 하고 계신 거죠? 인내하고 계세요. 기다리고 계세요. 무엇을 기다리고 있죠? 사람들이, 세상이 하나님이 주인이신 하나님 앞에 돌아오기를 기다리시고 인내하고 계세요. 이것이 하나님의 믿음이에요. 그 하나님의 속성이 누구에게 그대로 전해졌죠? 믿는 우리들에게 전해진 거예요. 믿는 우리들에게 하나님의 속성인 기다림, 인내가 그대로 우리들에게 전달이 되어져요. 그래서 우리는 믿음으로 살아간다라고 말을 했을 때 그 말과 바로 연결되어지는 게 뭐냐면 기다리면서 살아가는 거예요. 인내하면서 살아가는 거예요. 무엇을 기다리면서 무엇을 인내하면서 기다리는 거예요? 그렇게 살아가는 거예요? 하나님의 나라. 하나님의 나라가 어떻게 얻어지는 거죠? 믿음으로 얻어지는 거잖아요. 그 믿음은 뭐라고요? 기다림과 인내라는 거예요. 말씀을 한 군데 찾아볼게요. 갈라디아서 4장 22, 23절. 오늘 말씀이 신약성경에서 어떻게 표현이 되는지 하갈과 사라에 대한 말씀을 하시면서 그것들이 어떻게 연결되어지는 보여주시는 말씀이에요. 갈라디아서 4장 22절부터 29절까지 말씀드릴게요. Galatians chapter 4 verse 22 through 29. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 났다 하였으며 여종에게는 육체를 따라 났고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라. 하나는 시내 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라. 이 하갈은 아라비아에 있는 시내 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산고를 모르는 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해하는 것 같이 이제도 그러하도다. 무슨 말씀이죠? 오늘 읽은 말씀, 오늘 우리가 함께 나눈 16장 말씀을 빗대어서 하나님께서 분명하게 이 말씀은 비유다라고 알려주시는 거예요. 무슨 비유라는 거죠? 하갈의 자녀와 이삭의 자녀는 분명히 다르다라는 거예요. 이삭은 하갈의 자녀 또한 물론 기다림을 통하여서 얻은 자녀이긴 해요. 그런데 무엇이 개입된 거죠? 인간의 꾀가 개입된 거예요. 율법이 되어 있다라는 거예요. 그런데 이삭은 어떤 자녀인 거죠? 하나님께서 전적으로 기다린 아브라함에게 하나님께서 일방적으로 주신 자녀라는 거예요. 그래서 약속의 자녀라는 거예요. 우리는 어떤 자녀라는 거죠? 하나님 앞에서 약속의 자녀라는 거예요. 하나님께서 일방적으로 주신 하나님의
하나님께서 우리에게 무엇을 주신 거죠? 일방적으로 뭘 주신 거죠? 믿음을 주신 거예요. 그 믿음을 통하여서 구원에 이르는 약속의 자녀다라고 분명하게 갈라디아에서 말씀해 주시는 거예요. 요한복음 1장 12절 13절 말씀에 뭐라고 기록되어 있냐면 보세요. John chapter 1 verse 12, 13. John chapter 1 verse 12 and 13. 우리가 약속의 자녀인데 이삭의 자녀인데 어떤 자녀냐면 John chapter 1 verse 12 and 13 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 이것을 가르치는 자가 누구예요? 가리키는 자가 누구예요? 우리라는 거예요. 이삭이 약속의 자녀인 것처럼 우리 또한 약속의 자녀인데 그 약속의 자녀는 누구로부터? 하나님으로부터 난 자들이라는 것을 분명히 알려주고 계시는 거예요. 우리가 그런 자녀라는 거예요. 그런 자녀가 받는 특혜가 무엇이냐? 로마서 4장 13절에서 16절 보세요. Rome chapter 4 verse 13 through 16. 로마서 4장 13절에서 16절. Rome chapter 4 verse 13 through 16. 약속의 자녀들이 어떤 상속을 받는지 알려주는 거예요. 아브라함이나 그 후에 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 일게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 뭐라고요? 뭐로부터 우리에게 어떤 상속이 내려졌다고요? 믿음으로부터 하나님 나라를 상속받는 상속자가 되었다라는 말씀을 이렇게 풀이해 놓은 거예요. 누구에게? 이삭의 자손에게. 이삭의 자손은 뭐예요? 약속의 자손에게. 그렇게 되었다라고 말씀해 주고 계시는 거예요. 그런데 그들에게 그런 약속의 자녀들에게 그런 믿음의 자녀들에게 하나님께서 요구하시고 원하시는 것이 있는데 그것이 뭐라고요? 기다림이라고요. 인내라고요. 히브리서 11장 39, 40절 말씀입니다. Hebrew chapter 11 verse 39 through 40. Hebrews chapter 11 verse 39 through 40. 히브리서 11장 말씀은 믿음의 장이에요. 믿음의 선진들에 대해서 많이 말씀을 하시고 그 중에서도 아브라함에 대한 말씀은 꼭 기록되어 있는데 이 모든 사람들에 대하여서 결론적으로 해주신 말씀이 39절 40절 말씀이에요. 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하려 하심이라. 무슨 말씀이죠? 이전에 구약에 있었던 그런 믿음의 선진들은 약속의 증거는 받았지만 약속을 받지 못하였대요. 그 약속이 뭐였어요? 예수 그리스도를 통한 하나님의 나라예요. 이것을 받지 못하였다라는 거예요. 그런데 우리를 통하여서 은혜를 입은 우리를 통하여서는 예수 그리스도를 믿어 하나님의 나라의 백성이 되는 하나님 나라를 갖게 되는 그런 은혜를 입게 되어지는데 이를 통하여서 온전한 믿음의 그런 실체가 드러난다라는 말씀을 해주시는 거예요. 그런데 그 과정 가운데 우리에게 요구하는 것, 그 믿음의 선진, 구약 성경에 나오는 그 믿음의 선진들이 가졌던 것처럼 우리에게 요구하는 것이 무엇이라고요? 믿음의 약속을 가진 자들에게 요구하시는 것이 무엇이라고요? 기다림이요, 인내라는 거예요. 아브라함이 믿음이 짠 하고 나타난 게 아니에요. 하나님께서 약속을 몇 번이나 하시고
꽤 긴 시간 동안 기다리셨어요. 그 시간 동안에 인간의 꾀를 내어서 자기들의 생각대로 무엇인가를 꾸며내었어요. 그 꾸며낸 결과물이 이스마엘이었어요. 그 이스마엘은 하나님이 보시기에 완전한 약속의 자녀가 아니었어요. 그리고 또 하나님은 기다리세요. 아브라함이 기다린 것 같지만 누가 기다리신 거예요? 하나님께서 기다리신 거예요. 그 기다림을 통하여서 누가 태어나요? 약속의 자녀인 이삭이 태어나요. 그 이삭을 통하여서 무엇이 완성되어지는 거죠? 하나님의 백성, 하나님의 나라, 하나님의 것들이 완성되어져 가는 거예요. 그 말씀이 우리에게 그대로 연결되어 있는 거죠. 우리는 누구라고요? 약속의 자녀들이라고. 그 약속의 자녀들을 통하여서 하나님께서 요구하시는 것은 뭐라고요? 기다림입니다. 사실은 우리가 기다리는 것이 아니라 하나님께서 여전히 우리를 기다리시고 이 세상 사람들을 향해서 기다리고 계시는 거예요. 이 기다림을 통해서 무엇이 완성돼요? 하나님의 나라가 완성되어져 가는 거예요. 우리는 그 과정 가운데에 점과 같은 그런 인생을 살아가고 있는 거예요. 점들이 모여서 그 하나님의 그 나라의 한 줄을 그어져 가고 있는 그런 인생을 살아가고 있는 거예요. 믿음은 인내와 연결되어져요. 믿음은 기다림과 연결되어져요. 왜? 하나님의 속성이기 때문에. 하나님이 우리를 위하여서 우리로 인하여서 오래 참으시는 것과 같이 하나님을 닮은 우리 또한 오래 참음으로 인하여서 하나님의 나라를 기다리는 거예요. 사실은 하나님이 기다리시는 거죠. 이런 믿음의 기다림을 통하여서 믿음의 인내를 통하여서 하나님의 나라의 완성을 그렇게 기대하시면서 바라보시는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 지금도 우리를 향하여서 오래 참으시고 기다리시는 하나님을 보게 되어집니다. 아브라함의 인생 가운데에 조금씩 그렇게 믿음을 키워가시는 그런 하나님을 보게 됩니다. 비록 인간적인 모습, 인간의 꾀를 내어 자기 방식대로 무엇인가를 꾸려나가는 그런 아브라함이지만 그럼에도 불구하고 또 하나님은 기다리시고 또 기다리셔서 마침내 하나님의 약속의 자녀인 이삭을 아브라함에게 주시는 그런 모습을 보게 되어집니다. 하나님, 우리도 믿음을 우리에게 허락하여 주셨사오니 그 믿음이 기다림과 인내, 하나님의 속성을 닮아 그렇게 하나님의 나라를 기다리며 인내로 살아가는 자들이 되어질 수 있도록 더 붙들어 주시옵소서. 우리에게 주신 이 믿음이 하나님의 속성을 닮아 더 기다리고 인내하고 그래서 마침내 결실을 맺어드리는 그런 하나님의 자녀들의 삶을 살아갈 수 있도록 더욱더 은혜를 더하여 주시옵소서. 오늘도 하나님께서 함께해 주심에 감사를 드리며 귀하고 존귀